Hare Krishna, Jai Srila Prabhupada. Namayam Vishnupadaya Krishna Preshthaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Nite Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vancha Kalpatari Bhascha Kipasindhi Bhaye Vacha Titanam Pavane Vaishnava Namaha Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasati Gaur Bhakta Binda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. All glories to assembled devotee, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Srila Prabhupada, all glories to Guru Maharaj. So how are you? Hope that you are quite well and performing Krishna consciousness very well and perfectly situated in Krishna consciousness. Today is the second day of our seminar. Our seminar is on Krishna conscious English through Srila Prabhupada's teaching. Because you know that we are the members of international society. That is why whenever we are claiming ourselves as international members, at the time we have to have the international qualities. That qualities will lead us to be good preachers, because the goal of our life to serve Srila Prabhupada and all the Vaishnavas. That is why whenever you are thinking about preaching globally, at the time your language, your skill should be internationally standard. The reason behind is that if you know Bengali language, Hindi language, Arabic language, or any kind of language that is your mother tongue, you can only limit yourself. But if you want to broaden yourself and if you want to preach Krishna consciousness globally, at the time whenever the word comes to our mind and whenever we are mentioning that we are the members of international society, at that time we need to know international language. Whenever we'll be able to master international language, so only then it would be quite possible to preach Krishna consciousness. Otherwise, you can preach only Bengali. If you know Arabic, only you can preach in Saudi Arabia. If you know German language, you can preach only in Germany. If you know French, you can preach only in France. So if you know Hindi, you can preach only some parts of India, because you know Hindi is not spoken by all the people of India. That is why we need to know English language. Think about Srila Prabhupada. He is what? The man of Calcutta. He's a Bengali. Think that how expert he was in English. That is why we want to follow Srila Prabhupada. What is the reason of joining ISKCON? To follow Srila Prabhupada. Srila Prabhupada gave us everything. Just we have to pursue those things. Hare Krishna. একেবারে ইংরেজিতে বললে আমি বুঝতে পারছি অনেকের হয়তো একটু সমস্যা হতে পারে। সো গত ক্লাসে আমরা সেমিনারের প্রথম দিন আমরা যে বিষয়ে আলোচনা করেছিলাম সে বিষয়ে আমরা একটু রিভিউ করতে চাই। যে আমরা প্রথমে আলোচনা করেছিলাম হোয়াট ইজ দ্য ল্যাঙ্গুয়েজ, ভাষা। যে ভাষা কি মনের ভাব প্রকাশ করা, এটা বিভিন্নভাবে হতে পারে। আমাদের অনেকের একটি বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে যে ভাষা হলো না, ভাষা বলতে বোঝায় চারটি দক্ষতা আমাদের মধ্যে থাকতে হবে: রিডিং, রাইটিং, লিসনিং, স্পিকিং, এবং তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কমিউনিকেশন করবার জন্য আমাদের কিছু টেকনিক্স এবং আমাদের কিছু যোগ্যতা থাকতে হবে। যেমন হাউ টু ইউজ দ্য সিম্বলিক এক্সপ্রেশন, ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন, মৌখিক ভঙ্গিমা। কাউকে আমরা বলবো আসবে না, মারবো, হ্যাঁ, লট অফ রাইটিং করে অ্যারো চিহ্ন দিয়ে ডাউন, আপ, লেফট, রাইট,
কাম টু মি, এই যে অনেক সিম্বল থাকে, এক্সপ্রেশন থাকে, উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দোজ থিংস। শুধু ভাষা, শুধু কথা বলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। এরপর হচ্ছে ইংরেজি ভাষা কি, সেটি নিয়ে আমরা আলোচনা করেছিলাম। ইংরেজি ভাষা বাংলা ভাষার মতো, হিন্দি ভাষার মতো, সংস্কৃত ভাষার মতো একটি ভাষা। তো সংস্কৃত ভাষা হচ্ছে পৃথিবীর সর্বপ্রথম ভাষা, ভগবান প্রদত্ত ভাষা। কিন্তু আমরা ইংরেজিকে এত গুরুত্ব দিচ্ছি কেন? দোজ হু আর দ্য মেম্বার্স অফ ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি, আই মিন ইসকন, যেহেতু শিল প্রভুপাদ ইংরেজিতে অধিকাংশ গ্রন্থ লিখেছেন, বা প্র্যাকটিক্যালি বলা চলে সব গ্রন্থ ইংরেজিতে লিখেছেন, বাংলাতে এমন গ্রন্থ শিল প্রভুপাদ হয়তো লিখেননি, আর হচ্ছে যে কয়েকটি বাংলায় লেকচার দিয়েছেন। যেহেতু শিল প্রভুপাদ এই ভাষার মাধ্যমে কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করেছেন, আর আমরা ভক্ত হতে পেরেছি কেন? শিল প্রভুপাদ যদি ইংরেজিতে প্রচার না করতেন তাহলে কিন্তু আমরা ভক্ত হতে পারতাম না। তাই এই বিষয়টি আমাদের অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। আপনারা সকলে অবগত রয়েছেন যারা শিল প্রভুপাদের জীবনী পড়েছেন এবং ইসকনের সঙ্গে অতপ্রতভাবে জড়িত রয়েছেন, যে আমরা জানি ভক্তি সিদ্ধান্ত শিল প্রভুপাদ দেহ রাখবার পূর্বে, বেশ কিছুদিন পূর্বে শিল প্রভুপাদ চিঠি লিখেছিলেন তার গুরুদেবের কাছে, ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের কাছে, যে আমি কি আপনার কোনো বিশেষ সেবা করতে পারি? তখন শিল ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর বলেছিলেন, তুমি পাশ্চাত্য দেশে বিশ্বব্যাপী তুমি ইংরেজি ভাষায় কৃষ্ণ ভক্তির প্রচার করো। তাহলে দেখুন, শিল প্রভুপাদ কিন্তু তার গুরুদেবের একটি কথাতেই আজকে বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করেছেন, হৃদয়ে ধারণ করেছেন এবং ইংরেজিতে তিনি প্রচার করেছেন। আমাদের ইসকনে যে সন্ন্যাসবর্গ, ইসকনে যে অধিকাংশ ভক্ত প্রথম দিকে যেভাবে শুরু করেছিলেন, তারা কিন্তু ইংরেজি ভাষাতেই কথা বলতেন। এখনও ইসকনে যত অধিকাংশই সেমিনার, সিম্পোজিয়াম, ওয়ার্কশপ, ট্রেনিং, অল কাইন্ড অফ এডুকেশন, whatever we tell, anything related to Krishna consciousness, most of the programs কিন্তু কি হয়? ইংরেজিতে হয়। গ্রন্থ রচনা হচ্ছে ইংরেজিতে। শিল প্রভুপাদের গ্রন্থ আমরা যদি পড়তে চাই তাহলে আমাদের ইংরেজি ভাষাটা জানা দরকার, এটি প্রচার করবার জন্য। নিজেকে অনেক কিছু, আমি নিজে অনেক কিছু জানি, ইংরেজি ভালো বলতে পারি, ইটস নট লাইক দ্যাট। Just to preach Krishna consciousness globally, that is why we need to know English very well. That's the fact. That's the key. We have to bear in mind. তারপর আমরা আসলে ইংরেজিটা আসলে আপনারা সকলে অবগত রয়েছেন, ইংরেজি হচ্ছে আন্তর্জাতিক ভাষা। পৃথিবীতে মানুষ রয়েছে, এর মধ্যে প্রতি পাঁচ জনে একজন কম বেশি ইংরেজি জানে। আর এখন তো ইন্টারনেট চলে এসছে, ইন্টারনেট মানে ইংরেজি, তাই নাকি? এখন হচ্ছে তাহলে আমরা ভাষা বুঝলাম, ইংরেজি বুঝলাম, কৃষ্ণ ভাবনাময় ইংরেজি কি? এক কথায় শিল প্রভুপাদ কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করবার জন্য যে ইংরেজি ব্যবহার করছেন সেটি হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনাময় ইংরেজি। লেখালেখি, গ্রন্থ রচনা, প্রকাশনা, অনুষ্ঠান উপস্থাপনা, কমিউনিকেশন করা, ইমেল রাইটিং করা, চিঠি লেখা, প্রোগ্রাম করা, প্রবচন দেওয়া, সবই হচ্ছে যে ভাষায় দেওয়া হচ্ছে ইংরেজিতে। যে টার্মসগুলি ব্যবহার করা হয়, যে ইংরেজিটা ব্যবহার করা হয়, যে এক্সপ্রেশনস ব্যবহার করা হয়, সেগুলি হচ্ছে বা সেটিই হচ্ছে কৃষ্ণ ভাবনাময় ইংরেজি। এবার আমরা কয়েকটি বিষয় আলোচনা করে একেবারে আমরা ইংরেজি ভাষায় চলে যাব। কারণ আগে যদি আমি বুঝতে পারি আমার সমস্যাটা কোথায়, আমরা যারা বাংলাদেশে রয়েছে আমাদের কোথায় সমস্যা রয়েছে, ডাক্তারের কাছে গেলে কিন্তু আগে ডাক্তার আমাদের দেখে না যে আপনার কোন কোন অঙ্গ ভালো রয়েছে, প্রথমে বলে যে আপনার এই টেস্ট করা দরকার, আপনার কোথায় কোথায় সমস্যা, জটিল কোনো রোগ রয়েছে কিনা বা এই সমস্যা, আগে এই টেস্টটি করে আসুন। আমরা যদি আগে জানতে পারি আমাদের সমস্যাটা কোথায়, সমাধান কিন্তু আপনি চলে আসবে। That is why first of all I would like to find, or I would like to stand out before you some points. If you can get it better, then you can understand what to do in the next steps. That is why you have to be very much circumspect. What is the meaning of the circumspect? Okay, careful. Okay.
যে বাংলাদেশে আমরা আজকে চমৎকার একটি টপিক নিয়ে আলোচনা করব। সেটি হচ্ছে যে বাংলাদেশে আমরা ভক্তরা কেন ইংরেজিতে দক্ষ নই। তা আমরা দেখতে পাই যে অন্যান্য দেশের ভক্তরা এই যে কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করবার জন্য ইংরেজি শিখে নেয়। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে যে কালকে আপনারা একটু ভেবে দেখুন, হিজ হোলিনেস ভক্তি রসামৃত স্বামী মহারাজ যখন ক্লাস দিচ্ছিলেন উনি কিন্তু বাংলায় ক্লাস দিলেন, রাইট? গতকাল ছিল শ্রবণ উৎসবের প্রথম দিন, উনি কিন্তু ক্লাস দিয়েছেন বিকেলবেলা। ওনার মায়ের ভাষা কিন্তু বাংলা নয়, তাহলে কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করবার জন্য উনি কিন্তু বাংলা শিখেছেন। উনি কত সুন্দর করে বাংলা বলেন, আমরা অনেকেই জানি না। আমাদের যাদের বাড়ি রয়েছে সিলেট, বরিশাল, নোয়াখালী, ময়মনসিংহ, হ্যাঁ, পুরান ঢাকা, এই যে দেখেন তারা 40 বছর 50 বছর ধরে কি করেছে, বাংলায় কথা বলছেন, কারো জীবন পার করে দিয়েছেন। আমরা অনেক শিক্ষিত হয়েছি। আমি এই ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়ি, আমি আইবিএতে পড়েছি, আমি এনইসিউতে পড়েছি, আমি ড্যাফোডিলে পড়েছি, আমি ইস্ট ওয়েস্টে পড়েছি, আমি প্র্যাক ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি, অথচ অনেকেই আমরা রয়েছি সুন্দর করে বাংলায় কথা বলতে পারি না। তাহলে দেখুন, কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করবার জন্য হিজ হোলিনেস ভক্তি রসামৃত স্বামী মহারাজ কত সুন্দর বাংলা বললেন। আমাদের আরেকটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে হিজ হোলিনেস জয় পতাকা স্বামী গুরু মহারাজ। উনি কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করবার জন্য বাংলা শিখেছেন। উনি তো আমাদের অনেকেরই গুরুদেব, তাই না? তাহলে উনি যদি এটি করতে পারে, শিল প্রভুপাদের কথা চিন্তা করুন, বাংলা কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করবার জন্য ইংরেজি শিখেছেন। হিজ হোলিনেস ভক্তিচার স্বামী গুরু মহারাজের কথা ভাবুন, বাঙালি কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করবার জন্য ইংরেজি শিখেছেন, ইংরেজির প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। তাহলে আপনি আমি কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করবার জন্য আমাদের যাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছে, বয়স রয়েছে, সুযোগ রয়েছে, আমরা কেন শিখব না? আমি মৃদঙ্গ শিখছি, আমি করতাল বাজানো শিখছি, হ্যাঁ, আমি হারমোনিয়াম বাজানো শিখছি, গান শিখছি, বছরের পর বছর আমি চেষ্টা করছি। তাহলে আমি ইংরেজি ভাষাটি চাইলে কি শিখতে পারি না? এটাও তো কৃষ্ণ ভক্তির একটি অঙ্গ। আপনি ঢাকার বাইরে, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে গিয়ে দেখুন তো, বাংলা ভাষায় আপনি কতটুকু যোগাযোগ করতে পারবেন? ইউ ক্যান ডু সো। দ্যাট ইজ হোয়াট ইউ হ্যাভ টু ডু। ইউ হ্যাভ টু মাস্টার Krishna conscious English. You have to have that kind of qualities. That is why you need to know English very well. তাহলে আমাদের এটি উপলব্ধি করতে হবে। আমাদের আচার্যরা আমাদের সম্মুখে রয়েছেন, তাদেরকে অনুসরণ করতে হবে। ভক্তি বিকাশ স্বামী মহারাজ, হি ইজ গ্রেস অতুল কৃষ্ণ দাস প্রভু, থিঙ্ক অ্যাবাউট দেম। হি ইজ অ্যান অস্ট্রেলিয়ান, হি ক্যান স্পিক বেঙ্গলি ভেরি ওয়েল। তাহলে আমরা এই যে বাংলাদেশে অনেক ছেলে পেলে, আমরা যারা ইয়াং এখন নিয়তরা যারা জয়েন করছি, আমরা তো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ার হয়ে বের হচ্ছি, ডাক্তার হয়ে বের হচ্ছি, হ্যাঁ, উই আর ক্লেমিং আওয়ার সেলফ, আমরা ভালো ভালো জায়গায় জব করছি। হ্যাঁ, আপনারা অনেকে যারা খুব ভালো ইংরেজি জানেন, আমরা যারা ভক্তরা রয়েছি, আমরা তো ইন্টারন্যাশনালি লিড দিতে চাই। বাংলাদেশ হচ্ছে বর্তমানে ইসকনের ইনফরমেশন অনুযায়ী সবচাইতে কৃষ্ণ ভক্তির জন্য উর্বর জায়গা। এখানে সবচাইতে বেশি ভক্ত তৈরি হচ্ছে। দিস ইজ দ্য ফ্যাক্টরি। ইসকন যদি হয় শুদ্ধ ভক্তের ফ্যাক্টরি, এবং ইসকনের মধ্যে বাংলাদেশ হচ্ছে সবচাইতে উর্বর কৃষ্ণ ভক্তি বানানোর ফ্যাক্টরি। এখন বাংলাদেশে অনেক বিদেশি ভক্তেরা আসেন, বিভিন্ন দেশের ভক্তরা আসেন, বিভিন্ন প্রোগ্রাম করেন, তখন কিন্তু তাদের সঙ্গে আমাদের ইংরেজিতে কমিউনিকেশন করতে হয়। আমরা হয়তো কয়েকজন রয়েছি বা অনেক ভক্তরা যারা রয়েছেন, তারা বিভিন্ন সেবা দেবার কারণে হয়তো ইংরেজিতে ভাবে সেমিনার দিতে আসেন না, বা ব্যস্ত থাকেন, বা অন্যান্য সেবায় জড়িত রয়েছেন, হ্যাঁ, কৃষ্ণভক্তি প্রচার করছেন। হাতে গোনা কয়েকজন আমরা ইংরেজিতে আসলে আমরা অনুবাদক হিসেবে কাজ করি, অনুবাদ করে দিই, দুভাষী হিসেবে কাজ করি। কিন্তু আমরা চাই অধিকাংশ এই ভক্তরা এরকম হোক, তারা ইংরেজিতে, বাংলায়, অন্তত এই দুটি ভাষায় দক্ষ যেন আমরা হতে পারি। আমি যখন বাংলায় কথা বলবো, আমার বাংলা ভাষা ঠিক গানের মতো শোনাবে। কত সুন্দর করে প্রভু কথা বলেন। কারণ আমরা সুন্দর করে কথা বলবো এভাবেই, এই কারণেই আমরা কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করব। কৃষ্ণ সুন্দর, শ্রীমতী রাধারানী সুন্দরী, তাহলে আমরা তাদের সম্বন্ধে বলবো। আমাকে কতটা পরিপাটি হতে হবে, আমাকে কতটা সুন্দর করে বলতে হবে, এটি আমাকে চিন্তা করতে হবে। তাহলে
আমাদের অনুসরণ করতে হবে। হ্যাঁ, আমাদের মহান আচার্য যারা রয়েছেন, আমাদের কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করবার জন্য আমাদের ইংরেজি জানাটা অত্যন্ত আবশ্যক। যেটি নিয়ে বলছিলাম যে বাংলাদেশে আমরা ভক্তরা কেন ইংরেজিতে দক্ষ নই। বাংলাদেশের আসলে পড়াশোনার সিস্টেম ততটা ভালো নয়, বাস্তবিক নয়। আমরা যারা ইংরেজি যতটুকুই পারি বা যারা খুব ভালো পারেন তারা ভালো একটা পরিবেশ পেয়েছেন, হাতে গোনা কিছু ভালো প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখান থেকে আপনি একটা ভালো এনভায়রনমেন্ট পেয়েছেন, ফ্যামিলি একটা সাপোর্ট পেয়েছেন, দেশের বাইরে পড়াশোনা করেছেন এবং নিজেদের ঐকান্তিক আগ্রহের সাথে নিজেরাই শিখে নিয়েছেন। কিন্তু এইভাবে যে একেবারে আমাদের দেশ বা আমাদের শিক্ষা পদ্ধতি আমাদের শিখিয়েছে তা কিন্তু নয়, আংশিকভাবে আমাদেরকে হেল্প করেছে। যে বাংলাদেশে সেরকম ইংরেজি শেখার পরিবেশ নেই, এটা মন্দিরে হোক, মন্দিরের বাইরে হোক, জাগতিকভাবে আমরা স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি যেখানেই থাকি না কেন সেরকম একটি কন্ডিসিভ সহায়ক পরিবেশ নেই। কার পেছনে লেগে থাকে, ও তো বড় হয়ে যাচ্ছে, ও যদি ইংরেজি পারে আমার কাছে আসবে না, ও ভালো লেকচার দিবে, ভালো প্রবচন দিবে, আমার চাইতে ভালো চাকরি পেয়ে যাবে, আমার চাইতে উপরে উঠে যাবে, আমার কাছে আর কেউ আসবে না। এই যে আমাদের কিছু ন্যারো থিঙ্কিং রয়েছে, একেবারে মিন চিন্তা ভাবনা রয়েছে, পোর থিঙ্কিং রয়েছে, এর কারণে আমরা পিছিয়ে যাচ্ছি। এটা ভুল হচ্ছে, ওটা ভুল হচ্ছে, এম বলে এম হবে, এখানে ইজ হবে, এখানে হি হবে, এখানে সি হবে, এখানে এ হবে, এখানে অ্যান হবে। আমরা শুধু ভুল ধরতে চাই, কিন্তু উৎসাহ উদ্দীপনাটা আমরা কমই দিতে চাই। আগ্রহের অভাব। না ইংরেজি শিখতে হবে না, ইংরেজি না শিখেও চলবে। হ্যাঁ, আমাদের কত আচার্যরা রয়েছেন, গুরু পরম্পরা দেখেন, প্রভু কজন ইংরেজি জানেন। ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের গুরুদেব দেখুন, উনি কি ইংরেজি জানতেন? কতটুকু তো পড়াশোনায় জানতেন না। হ্যাঁ, এক একজন এক এক রকম কমেন্ট। আমাদের অনেক আচার্য রয়েছে বাংলাদেশে, ভবিষ্যতে আরও অনেক আচার্য হবে, তারা তো ইংরেজি পারে না। হ্যাঁ, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট কেস, আমরা সেটা নিয়ে কমেন্ট করবো না, কমেন্ট করার যোগ্যতা আমার নেই। কিন্তু এখন ভাবুন তো, এই যে করোনা আসবে আমাদের জীবনে, আমরা কি কখনো ভেবেছি? এখন আমরা ভক্ত সঙ্গ করছি কিসের মাধ্যমে? ইন্টারনেটের মাধ্যমে। তাহলে কি আপনি যদি ইন্টারনেট না চালাতে পারেন তাহলে আপনি কৃষ্ণ ভক্তিতে পিছিয়ে যাচ্ছেন, ভক্ত সঙ্গ করতে পারছেন না। আজকে শ্রবণ উৎসব হচ্ছে, আপনি যদি বলেন কিভাবে জুম ইউজ করতে হয়, এটা তো আমি জানি না। প্রভু, আগের ভক্তরা তো আমাদের গুরু পরম্পরায় অনেক রয়েছেন, তারা তো ইন্টারনেট চালাতে পারতেন না, তখন তো ইন্টারনেট ছিল না। তাহলে কি হবে? হবে না। আমি ইউটিউব চালাতে পারি না, গুরু মাঝে লেকচার হচ্ছে, ওইখানে লেকচার রেকর্ড করা রয়েছে, আপলোড করা রয়েছে, আপনি না চালাতে পারলে আপনি জানতে পারবেন না, শিখতে পারবেন না, ওই দরজা আপনার জন্য বন্ধ। তাহলে সুযোগ থাকতে আপনি আমি কেন শিখবো না? শিল প্রভুপাদের সময় তো আমরা ইন্টারনেট ইউজ করতাম না, তাই না? তাহলে এখন তো আমরা অনলাইন অ্যাসোসিয়েশন করছি, দোষের কোথায়? এটা তো আমাদের কৃষ্ণ ভক্তি প্রচারের জন্য। শিল প্রভুপাদ একবার কি করেছিলেন? তার শিষ্যের পৈতা দিয়ে মাইক বেঁধেছিলেন, পৈতা ছিঁড়ে, পৈতা খুলে দাও। তাহলে ঠিক কৃষ্ণ ভক্তির জন্য ব্যবহার করেছিলেন না? শিল প্রভুপাদ কি বলেছেন? এই মাইকটি আমি কৃষ্ণ ভাবনা ব্যবহার করলাম, এটা দিব্য হয়ে গেছে। আমাদের তো এই মনোভাব বুঝতে হবে। সামনে আরো টেকনোলজি কি নিয়ে আসছে, কিভাবে আসছে সেটি আমরা জানি না। টেকনোলজি মিনস ইংলিশ রিলেটেড। আধুনিক বিশ্বে যা কিছুই হবে, আন্তর্জাতিক ভাষা যতদিন ইংরেজি রয়েছে ততদিন ইংরেজি আপনি আমি এড়িয়ে যেতে চাইলেও ইংরেজি আমাদেরকে এড়িয়ে যাবে না। ডাক্তার দেখাতে যাবেন, একজন ভক্তের সঙ্গে কথা বলতে যাবেন, ইমেল করতে হবে, ইংরেজিতে লিখতে হবে না। সবসময় কি অন্যের কাছে গিয়ে ধর্ণা দেবো? প্রভু লিখে দেন, মাতাজি লিখে দেন। সে যদি ব্যস্ত থাকে, সে যদি অসুস্থ থাকে, সে যদি দেশে না থাকেন, তাহলে কি হবে? এই যে আগ্রহ, আমাদের বাংলাদেশের ভক্তদের এত শিক্ষিত, এত সুন্দর সুন্দর পড়াশোনা করে এসছে, উচ্চ ডিগ্রি রয়েছে, অথচ ইংরেজি যে জানে সে খুবই ভালো জানেন। আবার যারা জানেন তারা বিভিন্ন সেবায় ব্যস্ত রয়েছেন, চাইলে পরেও ওইভাবে ওনারা হয়তো সেমিনার দিতে পারছেন না, গ্রন্থ রচনা ব্যস্ত রয়েছেন, ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ করছেন, ব্যাপক সেবা দিয়ে যাচ্ছেন। হাতে গোনা কয়েকজন যারা আবার ভালো পারেন তারা আবার গৃহস্থ আশ্রমে চলে যাচ্ছেন। গৃহস্থ আশ্রমে গিয়ে সেই সন্তান লালন, শ্বশুর বাড়িতে যাওয়া আসা, চাকরি করা, ব্যবসা করা, সামাজিক কিছু প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করা, মন্দিরে সেবা করা, এত কিছু করে আর তখন আর এভাবে যুক্ত হতে পারে না। গৃহস্থ
কতটা একটা চাপের মধ্যে রয়েছে। অনেক ভক্তেরাই কিন্তু ভালো ভালো চাকরি হারিয়ে ফেলছেন। এখন সে ইংরেজি জানুক, ভালো ম্যাথ জানুক, কম্পিউটিং জানুক, যত জয় জানুক, এখন তো বিশ্ব অর্থনৈতিক অবস্থা খুবই খারাপ। তাই অনেকে চাকরি নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, পরিবার ভরণ পোষণ করাই অনেক কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। বাজার করতে হয়, ইন্টারনেট বিল দিতে হয়, মোবাইল বিল দিতে হয়, মা বাবা থাকে তাদের চিকিৎসা করতে হয়, ঔষধ লাগে, বাজারে যেতে হয়, বাড়ির জিনিসপত্র নষ্ট হয়ে যেতে হয়। এই যে বিভিন্ন কারণে অনেক সময় যারা ইংরেজিতে খুবই দক্ষ গৃহস্থ ভক্তরা রয়েছেন তারা অনেক সময় সময় দিতে পারে না, বা অন্য প্রচার কার্যে ব্যস্ত রয়েছেন, গুরুদেবের কোনো আদেশ পালন করছে। কিন্তু আমরা যারা এখন নতুন যারা যোগদান করছি ইসকনে, শিক্ষিত ছেলে পেলে আমরা যারা রয়েছে, ইয়ুথ ফোরামে যারা সেবা দিচ্ছি, আমরা যদি এখন থেকে একটু সচেতন হই, আর সবাই প্রচুর ক্যাম্পিং হচ্ছে, ওইখানে যদি ইংরেজি ভাষাটা একটু শেখানো হয়, আর অনেক কিছু করা হয়, হ্যাঁ, তাহলে কি হয়ে যায়, অনেক কাজে আসে। আমরা যার যতটুকু যোগ্যতা রয়েছে সেটা আমরা ব্যবহার করবো। আমরা কারো দোষ ধরবো না, উনি ভালো ইংরেজি জানেন, হ্যাঁ, উনি এত ইংরেজি জানা সত্ত্বেও আমাদেরকে শেখাচ্ছেন না, এটাও আমরা বলবো না। আমরা কি করব, আমাদের আগ্রহ থাকতে হবে। আগ্রহ যদি থাকে তাহলেই আপনার আমার পক্ষে শেখা সম্ভব। কৃষ্ণ আপনাকে পথ দেখাবেন, গুরু মহারাজ আপনাকে পথ দেখাবেন। আরেকটি হচ্ছে ভালো গ্রন্থ ও শিক্ষকের অভাব। প্র্যাকটিক্যালি আমি দেখেছি, আমি প্রায় 15-20 বছর যাবত ইংরেজি পড়াই এবং ট্রেনিং করি, ট্রেনিং করাই, নিজে শিখি, অন্যকে শেখাই। ভালো শিক্ষকের খুবই অভাব, এটা নিঃসন্দেহে। আবার যারা ভালো শিক্ষক রয়েছেন তাদের আমরা ধারের কাছেও যেতে পারি না। আমরা স্পোকেন কোর্স করি, এটা করি, সেটা করি, টিচারই ক্লাসে বেশি কথা বলেন, ছাত্রছাত্রীদের কি করেন, কম প্র্যাকটিস কম করান। আসলে টিচার কথা কম বলবেন, ছাত্রছাত্রী বেশি প্র্যাকটিস করবে। আমাদের দেশে উল্টো, 80 মিনিট টিচার কথা বলেন, 20 মিনিট স্টুডেন্ট কথা বলেন। ভালো গ্রন্থ তেমন একটা নেই, খুবই কম। ব্যাকরণ নির্ভর, প্রচুর পরিমাণে ব্যাকরণ, নিয়ম কানুন, এত নিয়ম কানুন শিখে আপনি বাংলায় কথা বলেন, এত নিয়ম কানুন আমরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিবেশের মাধ্যমে, আগ্রহের মাধ্যমে আমাদের ইংরেজিটি কী করতে হবে, রপ্ত করতে হবে। এত নিয়ম কানুন জেনে, এই যে আমাদের ভক্তি জীবনে যে কত নিয়ম, হরিভক্তি বিলাস যদি আমরা পড়ি, আমরা ভক্তি জীবনে থাকতে পারবো না। তখন হরিভক্তি বিলাস, পদ্মপুরাণ, এগুলো যদি আমরা পড়ি, পদ্মপুরাণ পড়লে পরে আমাদের শুধু মনে হবে কি, এইটা পাপ হলো, ওইটা পাপ হলো, হরিভক্তি বিলাস, এটা করা যাবে না, ওইটা করা যাবে না, এই নিষেধ, সেই নিষেধ। এই যে এখন চাতুর্মাস ব্রত চলছে, শিল প্রভুপাদ মাত্র 4টি জিনিস না করেছেন, কিন্তু আপনি দেখুন, পড়ে দেখুন, হরিভক্তি বিলাস, আপনি বাজারে গিয়ে কোনো সবজিই কিনতে পারবেন না, খাওয়াই যাবে না। সেটি আমাদের চিন্তা করার দরকার নেই। মহাজন আচার্য যারা, শিল প্রভুপাদ যা বলেছেন আমাদের সেটি করলেই হচ্ছে। এই সবজি খাওয়া যাবে না, বেগুন খাওয়া যাবে না, পটল খাওয়া যাবে না, ওটা খাওয়া যাবে না, এটা খাওয়া যাবে না। শিল প্রভু 4টি বলেছেন, আমরা 4টি মেনে নেব। অনুরূপভাবে আমাদের এই সংস্থায় যারা কৃষ্ণ ভক্তিতে, কৃষ্ণ ভবনাময় ইংরেজিতে খুবই দক্ষ, আমরা তাদের সাহায্য নেব। আমি বলছি, আমি যতটুকু পারি, আমি যে খুব বেশি ইংরেজি পারি তা নয়, আমার প্রফেশনের খাতিরে হোক একটু চর্চা করেছি, তাই টুকটাক যোগাযোগ করতে পারি। ইন্টারন্যাশনাল অনেক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে কাজ করেছি, কাজ করছি, কাজ করতে হচ্ছে, তাই হয়তো জানি যোগাযোগ করতে হয়, অতটুকু পারি। গুরু মহারাজের বিশেষ কৃপা রয়েছে, গুরু মহারাজ বলেছেন অনলাইনে ক্লাস দেওয়া, আমি আশীর্বাদ নিয়েছিলাম, আমি ক্লাস দিচ্ছি। অল গ্রেস টু গুরু মহারাজ অ্যান্ড শিল প্রভুপাদ। তো আসলে আমরা আমাদের সকলকে সচেতন হতে হবে, এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের ভালো গ্রন্থ, যিনি ভালো পারেন, আমি যেটি বলছি সেটি হচ্ছে আমি যতটুকু পারি, ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে হোক, কোনো শব্দ উচ্চারণ করতে না পারলে, কোনো বাংলা থেকে ইংরেজি ট্রান্সলেশন করতে না পারলে, কোনো কিছু বুঝতে না পারলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করবেন। আপনারা অনেকে জানেন বা যুক্ত রয়েছেন ফেসবুকের মাধ্যমে, মেসেঞ্জারের মাধ্যমে আমাকে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনারা যদি কোনো সেমিনার আয়োজন করতে চান, ইয়ুথ প্রোগ্রাম রয়েছে, বিভিন্ন প্রোগ্রাম রয়েছে, বিভিন্ন মন্দিরে প্রোগ্রাম রয়েছে, আমাকে জানাবেন। আমরা সময় সুযোগ করে আমি সেমিনার দেবো, ম্যাটেরিয়ালস দিয়ে আসবো। হ্যাঁ, কোন পড়লে, কোন বই পড়লে, কীভাবে ইংরেজিটা শিখতে পারবেন। আবার আপনারা যারা অনেক ভালো রয়েছেন আমাকে পরামর্শ দিবেন, হ্যাঁ, আমার কোথায় ভুল হচ্ছে বলবেন, প্রভু এইভাবে বললে ভালো হতো, এই উচ্চারণটি এমন হবে, আপনি এভাবে বলেছেন, ঠিক হয়নি, আপনি বলুন এভাবে। এই যে তার মানে কি, জ্ঞানের রাজ্যে কেউ সম্রাট নয়। আর ভাষা, আমি আজকে যা শিখলাম কালকের পরিবর্তন আসবে, উচ্চারণের পরিবর্তন আসবে।
হ্যাঁ, আমরা বাংলায় আগে পড়েছি কি নেতা, নেত্রী। এখন কিন্তু আর নেত্রী তেমন ব্যবহৃত হয় না, এখন নেতা বলে, তাই না? সংসদ নেতা, আমাদের দলের নেতা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, আমরা কি নেত্রী বলি? না, এখন নেতা বলে। অনুরূপভাবে প্রচুর পরিবর্তন আসছে। এই পরিবর্তনের সঙ্গে আমাদেরকে তাল মিলাতে হবে। আমরা যদি সেটি না করতে পারি আমরা কিন্তু পিছিয়ে যাব। ইসকন কত আন্তর্জাতিকভাবে প্রচার করে। এখন আপনি যদি বলেন ওই মহারাজ তো বাংলা জেনেও প্রচার করছেন, ওই প্রভু এটা করছেন, গুরু পরম্পরায় তো অনেকে ইংরেজি জানতেন না, অত লেখাপড়া জানতেন না, সেটা ঠিক আছে। এখনকার কথা চিন্তা করুন, ওনারা তো তখন আর বিশ্বব্যাপী প্রচার করতেন না। এই মহাপ্রভু আসার পর থেকেই তো এই বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার শুরু হয়েছে, তাই না? আর শিল প্রভুপাদ এবং ভক্তি সিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর, ওনাদের মাধ্যমে তো এটি বেগবান হয়েছে, তাই না? এটি আমাদের বিবেচনা করতে হবে। স্থান কাল পাত্র ভেদে আমাদের কি করতে হচ্ছে? ডিসিশন নিতে হচ্ছে। আমরা তো শাস্ত্রে পাই সন্ন্যাসী কখনো সমুদ্র পাড়ি দিবেন না। শিল প্রভুপাদ সমুদ্র পাড়ি দিয়েছেন না? তাহলে ভাবুন, কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করার জন্য কৃষ্ণ ভক্তরা কোথায় যেতে রাজি আছেন? নরকে যেতে পর্যন্ত রাজি রয়েছে। তাহলে আমাদের বুঝতে হবে শাস্ত্রে অনেক কিছুই রয়েছে, আমরা সব কিছু বুঝতে পারবো না। তাই গ্রন্থ ভাগবতম, ব্যক্তি ভাগবতম। গ্রন্থ ভাগবত মানে এটাকে বলা হচ্ছে বুক ভাগবত অ্যান্ড পার্সন ভাগবত। আমাদের দুটোরই সাহায্য নিতে হবে। গ্রন্থ ভাগবত দেখে আমরা অনেক কিছু বুঝবো না। ব্যক্তি ভাগবতমের কাছ থেকে আমাদের বা ব্যক্তি ভাগবতের কাছ থেকে আমাদের কি করতে হবে? উই হ্যাভ টু টেক সাপোর্ট, হেল্প, ডিসিশনস, উই হ্যাভ টু ক্লিয়ার আওয়ার মিসগিভিংস। হ্যাঁ, মিসগিভিং মানে কি? সন্দেহ, এটি দূর করতে হবে। তার মানে কি আমাদের ভালো গ্রন্থ পড়তে হচ্ছে। শিক্ষকের অভাব, ভক্তরা ইংরেজি শেখার প্রতি উৎসাহ কম দেখায়, এই তো একটা বিষয়। ইংরেজি না জানলেও হচ্ছে, হ্যাঁ, এটা একটা বিষয় থাকে। আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ হারায়। অনেক আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠান হয় আমাদের বাংলাদেশে, অনেক ভক্তরা আমরা যারা ভালো ইংরেজি পাই না, হয়তো তারা না জানার কারণে আমরা ওইখানে অংশগ্রহণ করতে পারি না। প্রশিক্ষণের অভাব, বাংলাদেশে তো বলা চলে এরকম হয়তো হাতে গোনা কয়েকটা মন্দিরে বা কিছু কিছু প্রভু যারা রয়েছেন তারা হয়তো আগ্রহ নিয়ে কিছু কিছু ভক্তের মাধ্যমে বা নিজেরা ওইভাবে ক্লাস দিয়ে থাকেন, কিন্তু ব্যাপকভাবে হচ্ছে না। অন্য সেবা অধিক পরিমাণে ব্যস্ততা। অন্য সেবায় দেখা গেছে গুরুদেবের আদেশ রয়েছে, তারপর টেম্পল অথরিটি সেবা দিয়েছেন, বা তার প্রফেশনের খাতিরে অনেক কারণে কি হয়ে ওঠে না, ইংরেজি শেখা হয়ে ওঠে না। প্রভুপাদের ইংরেজি গ্রন্থ অধ্যয়ন না করা। আমি তো অনেক শিক্ষিত ভক্তদের দেখেছি যারা ইউথ প্রিচিং করে বা অন্যান্য প্রিচিং করে, এটা করছে সেটা করছে, বা অনেকদিন যাবৎ ভক্তি জীবনে রয়েছে, তাদের বাসায় ইংরেজি গীতা নেই। ইংরেজি প্রভুপাদের গ্রন্থ খুবই কম, সবাইকে বলছি না, অধিকাংশই। এবং অনেকের অ্যাপস, এখন অ্যাপস পাওয়া যায় বা বেদা বেস ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আমরা কিন্তু চাইলে এই ইংরেজি গ্রন্থগুলি পড়তে পারি। শিল প্রভুপাদের অনেক ইংরেজি গ্রন্থই আমরা পাওয়া যায় বা আমরা চাইলে পড়তে পারি, অনেক অপশনস রয়েছে এখন। এই আগ্রহটি খুবই কম, এবং সেমিনার সিম্পোজিয়াম খুবই কম দেওয়া হয় ইংরেজিতে। অভ্যস্ত করতে হবে। যখন এটা আমরা বারবার দিব, অনেকে অনেক সময় বুঝবে না, না বোঝার কারণে তার ভেতরে একটা জেদ আসবে, বা সে বলবে যে হ্যাঁ সবাই বলছে, সবাই পাচ্ছে, আমি কেন পাচ্ছি না, আমার শেখা উচিত। এই যে এইভাবে মাঝে মাঝে অনেক সময় কী করতে হয়, ধাক্কা দিতে হয়। ধাক্কা না দিলে তো কাজ হয় না। হ্যাঁ, একজন আরেকজনের ভুল ধরা, কেউ এগিয়ে আসলে, কেউ সেমিনার দিতে চাইলে, হ্যাঁ না তোমাকে তো হবে না, হ্যাঁ ব্যস্ত, তুমি এটা করো সেটা করো। হ্যাঁ, যে ভালো পারে বা একটু কেউ সে হয়তো অনেক সময় হেল্প করে না। এই যে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা থাকে। ভুল ধরা, হ্যাঁ তুমি শিখছো, এভাবে ভুল বললে হবে, এটা হচ্ছে না। আর ইংরেজি নিয়ে কোনো সেমিনার হয় না, এই যে বিষয়গুলি। তাহলে আমাদের যে শিল প্রভুপাদ ইংরেজি গ্রন্থগুলি কাদের জন্য লিখেছেন? ও যারা ইংরেজি ভাষা জানে তাদের জন্য। ইংরেজি ভাষা কি এই যে বঙ্গভাষী আমরা যারা রয়েছি পশ্চিমবঙ্গে, আমরা যারা বাংলা ভাষা জানি, তা ওগুলো পড়তে কি বাধা নিষেধ দিয়েছেন? শিল প্রভুপাদ কোথাও বলেছেন যে আবার ইংরেজি গ্রন্থগুলি পড়ো না, তোমরা বাংলা গ্রন্থ পড়ো, বাংলায় অনুবাদ করা হয়েছে ওগুলি পড়ে নিও? এই গ্রন্থগুলি কেন লিখেছেন শিল প্রভুপাদ? আপনার দাদু আপনার জন্য সুন্দর একটি ফ্ল্যাট বানিয়ে গেছে,
5 তলা একটি ফ্ল্যাট, 20টি ইউনিট। আপনি কি করলেন? ওই ফ্ল্যাটে না থেকে রাস্তায় ঘুমোলেন, গাছতলায় ঘুমোলেন, টিনের ঘরে থাকলেন। তা আপনার দাদু যে কষ্ট করে আপনার জন্য ফ্ল্যাট রেখে গেলেন, ওখানকার এসি নষ্ট হয়ে যাবে, লিফট নষ্ট হয়ে যাবে, ঘরবাড়ি গন্ধ বেরিয়ে যাবে, অব্যবহৃত থাকবে, আনইউজড থাকার কারণে একসময় একটু নষ্ট হয়ে যাবে, ভাড়া দিলে টাকা পেতেন। তাহলে ইংরেজি যদি আমরা শিখতে চাই, এই শিলপ্রপাতের ইংরেজি গ্রন্থগুলি পড়তে হবে না? শিলপ্রপাতের ইংরেজি লেকচার শুনতে হবে? হ্যাঁ, আমরা যদি এটা না করি তাহলে তো আমরা বোকা ছাড়া কি তাই? হ্যাঁ, আমি তো সবাইকে বলছি না, যার বয়স রয়েছে, আগ্রহ রয়েছে, বিশ্বব্যাপী কৃষ্ণভক্তি প্রচার করতে চান, শিক্ষাগত যোগ্যতা রয়েছেন, তাদেরকে বলছি। এখন অনেকে গুরুদেবের আদেশ, গুরুদেব বলছে তুমি মন্দির নির্মাণ করো, এখন আপনার জীবন জীবনে মন্দির নির্মাণ করতে হবে। এখন আপনি ইংরেজি জানেন না জানেন, দ্যাট ইজ ডিফারেন্ট কেস। এটিও তো সত্য। কখন যে গুরু মহারাজ মন্দির অথরিটি, কোন মন্দিরের দায়িত্ব আপনাকে দিয়ে দেয়, কোন ভক্তের দায়িত্ব আপনাকে দিয়ে দেয়, বলতে পারে আমেরিকা চলে যাও, অস্ট্রেলিয়াতে চলে যাও, সেখানে গিয়ে কিন্তু আমি বাংলা বলতে পারবো না। এবং অনেক ভক্ত আমাকে বলেছেন আমি ইংরেজি জানি না বলে, আমাকে বিদেশ থেকে ফোন দেয়, ভারত থেকে ফোন দেয়, ইংরেজি জানি না বলে মন্দিরে অনেক ভক্তরা আমাদেরকে মূল্যায়ন করে না, পিচিং করতে গিয়ে সব জায়গায় হিন্দি ব্যবহৃত হয় না, ভক্তরা আমাদের কথা বুঝতে পারে না, ভালো কালেকশনও করতে পারি না। হ্যাঁ, এক জায়গায় গেলে পরে বাংলা জানার কারণে লেকচার দিতে পারে, ইংরেজি জানি না বলে আমার নামটি ওখানে উল্লেখ করা হয় না, বা উল্লেখ করলেও আমি বিব্রত হই, লজ্জা পাই, ভয় পাই, আমি তো ইংরেজি জানি না। হ্যাঁ, আবার অনেকে বলে যে আমি যতটুকু জানি বলি, পরে নিজে যখন শুনি এত ভুল, উচ্চারণে ভুল, উলট পালট বলেছি। হ্যাঁ, এই যে কারণ এখন তো সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ, তাই না, ইন্টারনেটের যুগ। আপনি এক্সকিউজ মি আপ কট কোল্ড। এখন যে বিষয়টি হচ্ছে যে অনেকে কমেন্ট করে, হ্যাঁ, তাহলে আমার মনে হয় একটু শিখে নিলে ভালো হয়। পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে কি লাভ? একটা জাগতিকভাবে একটি বই আছে, বইতে ওখানে লেখা আছে যে আগে একটু ইংরেজিতে বলে নেই, যে ডোন্ট ফিড হিম ফিশিস, রাদার teach him how to catch fishes, then he or she will not be dependent upon you. He or she can himself manage and cook for himself or herself. মানে বিষয়টা হচ্ছে যে কাউকে ওই যে মাছ ধরে রান্না করে খাওয়ানোর চাইতে যদি তাকে মাছ ধরা শিখিয়ে দেওয়া হয়, সে সারা জীবন ধরতে পারবে এবং রান্না করে খেতে পারবে। এটা হচ্ছে জাগতিকভাবে একটি এক্সাম্পল দেওয়া হয়, তাহলে পরে নির্ভরশীল হতে হবে না। এটা আপনারা অন্যভাবে নেবেন না, হরে কৃষ্ণ, অপরাধ ক্ষমা করবেন। অনেক সময় আমাদের অনেক উদাহরণ একটু দিতে হয়, একটু অ্যানালজি বা বোঝাবার জন্য। সেটি হচ্ছে যে এই যে তার মানে কি, আমি অন্যের উপর নির্ভরশীল হব ইমেল লেখার জন্য, প্রবচন দেওয়ার জন্য, তা যেন না হয়। আমি নিজেই শিখে নিই, আমি নিজের মতো করে অনেক কিছুই করতে পারবো, আমার অভিব্যক্তি আমার মতো করে কেউ ব্যাখ্যা করতে পারবে না। আমি বলবো একভাবে বাংলায়, আরেকজন ইংরেজিতে অনুবাদ করবে, তার মতো করে বলবে, হবে? হবে না। আপনি বলতে চাচ্ছেন যে এই শব্দটি ব্যবহার করবেন সার্কামস্পেক্ট, মানে কি আমাদের কি হতে হবে? অনেক সচেতন হতে হবে। কিন্তু সে হয়তো বলে দিল কেয়ারফুল, কিন্তু আপনি বলতে চেয়েছেন কোনটা? ভেবেছিলেন সার্কামস্পেক্ট। তার মানে কি পরের উপরে নির্ভরশীল হলে তো তার মতোই চলতে হবে, কিছুই করার নেই। তাই নিজে যদি শিখে নেই সেটাই বরং ভালো নয় কি? বোঝা গেল? তাহলে আমাদের এভাবে এগিয়ে আসতে হবে। এবার আসুন আমরা কিভাবে ইংরেজিটা শেখা শুরু করব। যা আমরা যখন ইংরেজি শিখব, আমাদের বেশ কতগুলি বিষয় রয়েছে আমাদের এটি জানতে হবে। যা আমরা প্রথমেই ভুল করি ইংরেজি শুদ্ধ উচ্চারণ না শিখে। আপনি এই যে আমাদের বাংলাদেশের মানুষ, আমরা যারা রয়েছি, বঙ্গ ভাষাভাষী মানুষ যারা রয়েছি, আমরা কেন সুন্দর করে বাংলায় কথা বলতে পারি না? একবার ভেবে দেখুন তো, যে যারা বাংলায় কথা বলেন সবার উচ্চারণ কি শুদ্ধ হয়? না। প্রমিত হয়? না। কেন হয় না? কারণ তার তো স্বরবর্ণ এবং ব্যঞ্জনবর্ণ রয়েছে,
উচ্চারণই হয় না। কারণ আমরা ছোটবেলা থেকে স্কুল কলেজে আমাদের টিচাররা শিখিয়েছেন বা আমাদের গার্ডিয়ানরা শিখিয়েছেন সরিয় সরিয়া, কিন্তু এর উচ্চারণ হচ্ছে কি অ, আ, ই, ই, তাই না, ই, ক, খ, অ, আ, তাই না, ক, খ। এই যে অল্প প্রাণ, মহাপ্রাণ, আমরা এগুলো জানি না। যেমন তোমার তোমার কবর আছে, যে খবর আছে বলতে বলে ফেলে তোমার কবর আছে, আবার তোমার খবর আছে বলে ফেলি তোমার কবর আছে। তার মানে কি, যে আমরা তো এর জন্যই সুন্দর করে কথা বলতে পারি না। আমরা তো এটাও দেখি আমাদের ভক্তদের মধ্যে, একজন ভাগবতম পাঠ দিচ্ছেন, গীতা পাঠ করছেন, উনি কত সুন্দর করে বাংলা বলছেন, আরেকজন পাঠ দিচ্ছেন উচ্চারণ ক্লিয়ার না। হ্যাঁ, কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করবার জন্য আমরা যেভাবে হোক না কেন প্রচার করব, কিন্তু যদি সুযোগ থাকে একটু সুন্দর করে কথা বলতে দোষের কি? কারণ শিল প্রভুপাদ তো বারবার বলেছেন, ব্যাস আসনে বসবার পূর্বে নিজেকে প্রস্তুত করো, প্রস্তুত করে তারপরে তুমি প্রচারে নামো। এর জন্য তো আমাদের ইসকনে এত কোর্স, গীতা সার তথ্য কোর্স, ডিসকভার ইউরসেলফ, হ্যাঁ, প্রেজেন্টেশন স্কিল, লিডারশিপ ট্রেনিং, ভক্তি শাস্ত্রী, হ্যাঁ, ভক্তি বৈভব, এই যে বিভিন্ন কোর্স, এই কোর্সগুলি কেন? প্রস্তুত করা। এগুলো কোর্স না করে যদি আমরা প্রচারে নেমে যাই, আমরা তো শিল প্রভুপাদের মুড অ্যান্ড মিশন না বুঝে প্রচার করব, রাইট? আর আমি যা বলছি শিল প্রভুপাদের শিক্ষার ভিত্তিতে বলছি। তাহলে আমরা যখন ইংরেজি শিখবো, আমরা বলি কোনো রকম একভাবে উচ্চারণ করলে হবে, উল্টাপাল্টা বলে নেই পরে শিখে নেব, আর হয় না। একবার ভুল শিখে ফেললে এটা সহজে আর সরানোটা অনেক কষ্ট হয়ে যায়। যে আইপি অনুসারে আমাদের কি করতে হবে? ইংরেজি শিখতে হবে। যে 44 সাউন্ড রয়েছে সেটি আমাদের জানতে হবে। তারপর হচ্ছে স্ট্রেস, এই যে কোথায় আমরা শব্দে বা বাক্যে কোথায় জোর দেব, ইন্টোনেশন, স্বরের উঠা নামা। হ্যাঁ, স্ট্রেস, স্ট্রেস বলতে যেমন আই লাভ কৃষ্ণ, এই যে যেখানে জোর দেব সেখানেই হচ্ছে কি বাংলায় স্ট্রেস। আবার ইংরেজিতে শব্দের মধ্যে স্ট্রেস রয়েছে, প্রাইমারি স্ট্রেস, সেকেন্ডারি স্ট্রেস। যেমন কমিউনিকেশন, ইনফরমেশন, একাডেমিক, এই যে একাডেমিক। এরপর কি রয়েছে? টেকনোলজি, এই যে এটা মিউজিকের মতো রিদম, ইন্টোনেশন, কমিউনিকেশন, হ্যাঁ, পপুলেশন, এডুকেশন। এই যে আমাদের তো একটা ভেরিয়েশন, আমি বলি এডুকেশন, নো ভেরিয়েশন, কমিউনিকেশন, কমিউনিকেশন, টেকনোলজি, একাডেমিক, একাডেমিক, টেকনোলজি, ইনফরমেশন, ফাদা, মাদা, সেপ্টেম্বর, অক্টোবর, নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি, ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল, মে। এই উচ্চারণ করি স্যাটারডে, সানডে, মানডে, টিউসডে। এই উচ্চারণটি, এই উচ্চারণগুলো আমরা ক্লিয়ার না করি, then we can't pronounce them correctly. এই উচ্চারণ ভুল হলে পরে আপনার তো প্রথমেই আমাদের ভুল থেকে যাচ্ছে। তাই আমাদের উচ্চারণগুলো ঠিক করতে হবে, কোথায় ওঠানামা হয়, কোন শব্দে জোর দেব। যখন আমি বলবো আই লাভ ইউ, মানে আমি তোমাকে ভালোবাসি, আবার আই লাভ ইউ, আমি তোমাকে ভালোবাসি। এই যে যেখানে চাপ পড়বে দ্যাট ইজ স্ট্রেস। হ্যাঁ, সেন্টেন্স স্ট্রেস রয়েছে, ওয়ার্ড স্ট্রেস রয়েছে। হ্যাঁ, এটা উই হ্যাভ টু লার্ন দিস থিং। দেন অ্যাজিমুলেশন, ধ্বনির পরিবর্তন, ইনফ্লেকশন। হ্যাঁ, আমরা যেমন ওয়ান্টেড, আমরা বলি ওয়ান্টেড, প্রোভাইডেড, অ্যাক্টেড। হ্যাঁ, এই জিনিসগুলো আমাদের জানতে হবে। ওয়ান্টেড, ওয়ান্টেড, প্রোভাইডেড, 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 দিস ইজ হাউ। দেন অ্যাকসেন্ট, অ্যাকসেন্ট এটা আপনার যেটা ভালো লাগে, ব্রিটিশ, আমেরিকান, ইন্ডিয়ান, যেটা ভালো লাগে আপনি একটু অনুসরণ করতে পারেন। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, হাউ উইল ইউ প্রেজেন্ট ইউরসেলফ। দেন রিডিং স্টাইল, ফারপট পড়বো আমরা কিভাবে কিভাবে পড়বো, স্ট্র্যাটেজিস। তারপর হচ্ছে স্পোকেন ইংলিশ বেসড অন সিচুয়েশনস উইথ রাইট প্রোনাউন্সিয়েশন, এগুলো ঠিক করতে হবে। তারপর আমরা অভয়চরণ সিরিয়াল দেখবো, হ্যাঁ, হরে কৃষ্ণ মুভি দেখবো, এরকম অনেক কিছু রয়েছে। ওগুলো দেখে দেখে আমরা এগুলো কী করতে পারি, ওটা আমরা
শিখতে পারি। তো এভাবে আমাদের চর্চা করতে হবে। এখন বিষয় হচ্ছে যে আমি আগামী ক্লাসে, অর্থাৎ আগামীকাল ইংরেজি আমরা কিভাবে শিখব এটা নিয়ে আজকে আলোচনা করলাম। আগামী ক্লাসে আই উইল টিচ ইউ, একেবারে বেসিক থেকে কিছু ব্যাকরণের বিষয় নিয়ে আলোচনা করব, ইংরেজি নিয়ে কিভাবে আমরা কথা বলতে হয়। আজকে কিছু ধারণা দিয়ে শেষ করতে চাচ্ছি। সেটি হচ্ছে যে আমাদের যে একটি বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে যে আমাকে প্রচুর নিয়ম জানতে হবে, অনেক শব্দের অর্থ জানতে হচ্ছে, হ্যাঁ, তারপর আমি অনেক নিয়ম কারণ জানবো, বিভিন্ন কোর্স করব, তারপর ইংরেজি শেখা শুরু করব। আচ্ছা, আসলে কি কথা বলার সময় সবসময় কি আমাদের ব্যাকরণ দরকার হয়, নাকি বোঝাতে পারলেই অনেক সময় হয়ে যায়? হ্যাঁ, কথা বলার সময় কিন্তু এডিট করার একটা অপশন থাকে। যেমন আমি একটা উচ্চারণ বললাম, দিস ইজ মাই ডিসিশন, উচ্চারণটা ভুল, এটা ভুল। তখন আমি কি বললাম? দিস ইজ মাই ডিসিশন, দিস ইজ মাই ডিসিশন। আমি কি বলে নিলাম? সরি, দিস ইজ মাই ডিসিশন। মানে আগে বলেছিলাম কি, দিস ইজ মাই ডিসিশন, দিস ইজ মাই কনফিউশন, সরি, দিস ইজ মাই কনফিউশন। এই যে আমি ঠিক করে নিচ্ছি, তার মানে কি আমার ভুল হলে আমি ঠিক করার সুযোগ পাচ্ছি। কিন্তু লিখে ফেললে কিন্তু আর ভুলটাকে ঠিক করার অনেক সময় সুযোগ থাকে না। আপনি হয়তো কাউকে SMS করে দিয়েছেন, ইমেল করে দিয়েছেন, সে আপনার ইমেলটা পাওয়া বা পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে কি করে দিল, আরেকজনকে ফরওয়ার্ড করে দিল। আপনার ভুলটা আপনি আর ঠিক করতে পারলেন না। আপনি পরে যদি আরেকটি এডিট করে বা ঠিক করে একটি মেসেজ সেন্ড করেন, সেই সুযোগটি আর থাকে না। তার মানে কারণ কি আমরা কথা বলবার সময় সবসময় আমাদের ব্যাকরণ দরকার হয়। ধরুন আমরা বইতে যখন পড়ি বা অন্য সময় পড়ি ডায়লগ কনভারসেশন, সেক্ষেত্রে অনেকটা হেল্প হয়। যদি আমরা জিজ্ঞেস করি যে বাংলা যদি জিজ্ঞেস করি এরকম, প্রভু আপনার নাম কি, আপনি আপনার নামটি বলেন, তাই না? আমি যদি বলে হরে কৃষ্ণ প্রভু আপনার নাম কি, আমার নাম গোবিন্দ, আপনি কি বলেন যে আমার নাম হচ্ছে গোবিন্দ? আপনি কীভাবে বলেন যে প্রভু আপনার নাম কি, আমার নাম হচ্ছে গোবিন্দ? এভাবে বলেন? বলেন না। তাহলে ইংরেজি তো কিন্তু এরকম, কিন্তু আমরা অনেক ইংরেজিতে কীভাবে কথা বলি, হোয়াট ইজ ইউর নেম প্রভুজি, মাই নেম ইজ গোবিন্দ। এভাবে বললে কিন্তু হচ্ছে না। হ্যাঁ, সিম্পলি হ্যাঁ গোবিন্দ এটা বললে হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কথা বলার সময় এত কিছু চিন্তা করার দরকার নেই। তো লেখার সময় আপনি বলতে পারেন। আবার ভাবুন, আপনি যে বলছে প্রভু ওয়াটস ইউর মোবাইল নাম্বার, আপনার মোবাইল নাম্বারটা কি? আপনি কি বলেন আপনার মোবাইল নাম্বার কি? আমার মোবাইল নাম্বার অথবা আমার ফোন নাম্বার হচ্ছে 01717 ব্লা ব্লা ব্লা। আপনি কি এভাবে বলেন? নাকি বলেন হরে কৃষ্ণ প্রভু ওয়াটস ইউর মোবাইল নাম্বার, ওয়াটস ইউর মোবাইল নাম্বার? ওকে, আপনি বলেন 0166 অথবা 01717। দিস ইজ দ্য ওয়ে ইউ ক্যান সেই। তাহলে বাংলায় আপনি যেভাবে বলেন, তাহলে ইংরেজিতে আপনাকে ওইভাবে বলতে হবে। আমাদের কিন্তু এই বিষয়গুলি বুঝতে হবে। আমরা তখন মাথার মধ্যে আমরা চিন্তা করে নিয়ে আসি সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। এটা আমরা ওই বইতে পড়েছি, 30 বছর যাবত ইংরেজি শিখে আসলাম। ওই লেখক বাংলাদেশের বিখ্যাত লেখক, ওনার বই এত বিক্রি হয়, উনি বলেছেন এইভাবে কথা বলতে হবে, এইভাবেই করতে হবে। অনেকে বই লেখেন কপি পেস্ট করে বিভিন্ন জায়গা থেকে, অনেকে টাকা দিয়ে কি করে ব্যবসা করে, অন্যের মাধ্যমে লিখিয়ে নিজের নাম দিয়ে বই করে দেয়। উনি হয়তো ইংরেজি জানেন না। যেমন অনেকে রয়েছে না, সিগারেট খায়, বিড়ি খায়, ধূমপান করে, তারপরে গীতা লেখে, গীতা তাৎপর্য করে, আছে কি না? অনেকেই রয়েছে। তো এরকম ইংরেজি অনেক উলট পালট বই রয়েছে, সব বই পড়া যাবে না, বোঝা যাবে না যিনি ইংরেজি জানে। এখন আমরা একজন শুদ্ধ ভক্ত কিভাবে নিরূপণ করি? কান দিয়ে শ্রবণ করার মাধ্যমে সে কতটা জ্ঞানী, তাকে দেখে তিলক কাটা, সুন্দর জপথলি, দামি শুদ্ধ বস্ত্র পরা, মায়াপুর থেকে কিনে নিয়ে এসেছে, কত সুন্দর ফিটফাট, কিন্তু কথা বলতে গেলে আমরা কিন্তু বুঝতে পারি। শিল প্রভুপাদ কি বলেছেন? একজন মূর্খকে চেনা যায় তখনই যখন সে মুখ খুলে। তো আমরা যে তিলক কাটলাম বলে, মস্তক মুন্ডন করলাম, ভালো ড্রেস পরলাম যে ভালো ভক্ত হয়ে গেছি বা ভালো ইংরেজি জানি বা এটা জানি সেটা জানি, সেটা বিষয় না। যখন তার সঙ্গে কথা বলবো, একজন ভক্তর সঙ্গে কথা বললে তো বোঝা যাচ্ছে সে কতটা ইংরেজি ভালো জানে, তার কাছ থেকে আমার সাপোর্ট নিতে হবে। অনুরূপভাবে ইংরেজি শিখতে চাইলেও সে কতটা ভালো ইংরেজি জানে, তার কাছ থেকে আমার সাপোর্ট নিতে হবে। তার মানে কি, এই যে উলট পালটভাবে বইতে লেখা রয়েছে সেটি আমাদের অনুসরণ করা যাবে না। যে আমাদের মাথার ভিতরে একটি বদ্ধমূল ধারণা রয়েছে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট। আমরা বাঙালিরা যখন এইভাবে কথা বলি, আমাদের মাথার মধ্যে একটা চিন্তা চলে আসে। আমরা বই পড়ে ব্যাকরণের নিয়ম এত পড়ি। আমি আমার শিক্ষকতা জীবনে আমি দেখেছি, আমি শিক্ষকদেরও ট্রেনিং করাই, এবার 15 বছর আমি শিক্ষকতা করি। দেখেছি যে বাংলাদেশের শিক্ষকেরা
এবং ছাত্রছাত্রী যারা রয়েছে তারা এত নিয়মকানুন জানে ব্যাকরণের, বিদেশিরাও তারা ইংরেজি ব্যাকরণের নিয়মকানুন জানে না এবং এত শব্দের অর্থ জানে, কিন্তু পেটের মধ্যে ঘুষি মারলে নাড়িবুড়ি বের হয়, বমি বের হয়, কিন্তু ইংরেজিতে কথা বলতে গেলে পরে তার মুখ দিয়ে কোনো ইংরেজি বের হয় না, কাঁপাকাঁপি শুরু হয়ে যায়, ঘেমে যায়। কারণটা কি? তারা অধিক মাত্রায় ব্যাকরণ নির্ভর, শব্দার্থ নির্ভর এবং বইয়ের পুঁথিগত বিদ্যা পরহস্তে ধন হলে প্রয়োজন। আপনার প্রয়োজনে যদি সেটি ব্যবহারই করতে না পারেন তাহলে ওই বিদ্যার কি মূল্য রয়েছে? তাই বাস্তবিক পক্ষে যেটা আমাদের জীবনে দরকার হয় সেটি আমাদের ব্যবহার করতে হবে, সেটি আমাদের শিখতে হবে। তাই সবসময় সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট এই চিন্তাটি করা যাবে না। বোঝাতে পারলেই হলো, বুঝতে পারলেই হলো। সবসময় এখানে সাবজেক্ট হতে হবে, ভার্ব হতে হবে, এইটা হতে হবে, সেইটা হতে হবে, এত নিয়ম কানুনের মধ্যে পড়লে পরে আপনি যদি 1 মাস, আমি গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারি, আপনি যেভাবে গীতা ভাগবতম প্রতিদিন পড়েন ওইভাবে যদি হরিভক্তি বিলাস যদি আমরা পড়তে থাকি এবং আরও যে তো নিয়ম কানুন রয়েছে যেসব গ্রন্থে, এটা করতে হবে, সেটা করতে হবে, এইটা পড়লে আমরা ভক্তি জীবনে থাকতে পারবো না। আমাদের শুধু মনে হবে এটা করতে হবে, ওইটা করতে হবে, ওইখানে লেখা, ওই গ্রন্থে লেখা, ওই গ্রন্থে লেখা, এইটা করতে হবে, সকালবেলা দিয়ে যেতে হবে, বিকেলে এইটা করতে হবে, আজকে শনিবার, আজকে এটা খাওয়া যাবে না, আজকে পূর্ণিমা, এটা করা যাবে না। কিন্তু আমাদের ওটি বাদ দিয়ে কি করতে হবে? শিল প্রভুপাদ কি বলেছেন, আমাদের আচার্যরা কি বলছেন, সেটি অনুসরণ করতে হবে। আমরা এই ভুলটি যেন না করি। যিনি ইংরেজিতে দক্ষ, যিনি কৃষ্ণ ভাবনাতে ভালো প্রচার করছেন, ভালো ইংরেজিতে লেকচার দিচ্ছেন, তার কথা শ্রবণ করুন, তার কথা বেশি বেশি শুনুন, তাকে অনুসরণ করুন, তাকে ইমেল করুন, তার সঙ্গে যোগাযোগ করুন। আমরা যারা একটু চর্চা করি, চেষ্টা করি, আসুন আমরা মিলেমিশে একটা কমিউনিটি গ্রো করি, যে ইংরেজি শিখব শুধু শিল প্রভুপাদকে সন্তুষ্ট করার জন্য, কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করবার জন্য। একটি উদাহরণ দিই যে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট নিয়ে থাকলে পরে আমাদের কত সমস্যা হতে পারে। যেমন ধরুন যে আপনার মা আপনাকে প্রসাদ দিয়েছে, উনি কি দিয়েছেন? প্রসাদ দিয়েছেন। প্রসাদ দিয়ে উনি কি করেছেন? পাশের রুমে কি করছেন? ইউটিউবে কীর্তন শুনছেন, কীর্তন মেলা হচ্ছে তখন, তো আপনাকে জল দিতে ভুলে গেছেন। এখন আপনি প্রসাদ খেতে খেতে আপনার গলায় কোনো একটি প্রসাদ আটকে গেছে, তখন আপনি কি বলবেন? আপনি কি বলবেন যে সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট, নাকি বলবেন মা জল? কি বলবেন আপনি? মা জল। আপনার কিন্তু বলার দরকার নাই মা আমার গলায় প্রসাদ আটকে গেছে, 1 গ্লাস জল দাও। তাহলে কি মা? মা হচ্ছে থার্ড পারসন। মা আমার গলায়, ইন মাই থট, হ্যাঁ, there is some প্রসাদ গট স্টাক, হ্যাঁ হ্যাঁ, প্লিজ গিভ মি আ গ্লাস অফ ওয়াটার। আপনি এটা বলতে গেলে আপনার জল খাওয়া হবে না, আপনি মরেও যেতে পারেন, আপনার বড় ধরনের ক্ষতি হয়ে যেতে পারে, তাই হবে কি না? কিন্তু আপনি যদি বলেন মা জল, এর মানে কি? কারণ আপনার মা আপনাকে প্রসাদ দিয়ে গেছেন, উনি জানে আমি তো জল দিতে ভুলে গেছি, উনি দৌড়ে চলে আসবে, এই নে, এই যে জল। বুঝা গেল? আপনি যদি এটা বলতে চান যে মা আমার গলায় প্রসাদ আটকে গেছে, 1 গ্লাস জল দিয়ে যাও, আপনার অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে। শুধু আপনি যদি এটাই বলেন মা জল, আর কিছুই বলার দরকার নেই। তার মানে কি? এই যে আমরা সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট, ইফ উই থিঙ্ক অল দ্য টাইম উই ক্যান্ট স্পিক ইংলিশ লাইক দ্যাট, দ্যাট ইজ ওয়াই উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য সিচুয়েশন আপনাকে হেল্প করবে। পরিবেশ থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ করে, যে শিক্ষা মানুষ লাভ করে, এর চেয়ে বড় শিক্ষক আর কেউ হতে পারে না। বুঝা গেল? অতএব আমরা সবসময় অতটা ব্যাকরণ নির্ভর হব না, যেমন সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব প্লাস অবজেক্ট, এইটা সেটা বইতে লেখা আছে, এইটা সেটা, হ্যাঁ এটা জানতে হবে, এটা জানতে হবে, হ্যাঁ আমাদের ওটা না জানলেও চলছে। যেমন আপনি যদি বলেন যে আমি এখন পূজা করব, আপনার এখন পূজা ইংরেজি মনে নাই, আপনি বলতে পারেন আই ডু পূজা, নো প্রবলেম, আই উইল ডু পূজা। এটা বুঝাতে পারলেই হলো। আমি আরতি করব, এই তুমি কোথায় যাচ্ছ? আমি আরতি করব প্রভু, ওকে, আই উইল ডু আরতি বলতে পারেন। অথবা
I will do perform আরতি, এই যে আমি ভক্তি করব, যদি এটা আমি বলতে চাই, আই পারফর্ম ডিভোশনাল সার্ভিস, বা ভগবত ভক্তি যাজন করব, কিন্তু আপনার এটা মনে নেই, ডিভোশনাল সার্ভিস মনে নেই, তখন আপনি বলতে পারেন আই উইল ডু ভক্তি। এই যে বুঝাতে পারলেই হলো, কারণ আপনি তো এটা ভক্তদের সঙ্গে আলোচনা করবেন, আর ভক্তরা মানে কি ভক্তি মানে বুঝে জানেন। That is why what you have to do, you have to understand, you have to learn through situation, environment. Your environment will help you. So my dear devotees, all my senior Prabhujis and Matajis, please bless me so that I can serve you. So whoever you are here listening to me, I know that you are exalted devotee, no doubt about it. Please guide me, guide us, so that together we can learn English and we can please Krishna consciousness, just to please Srila Prabhupada, Guru Maharaj, and Lord Chaitanya Mahaprabhu, because the prediction of Lord Chaitanya Mahaprabhu, the Harinam, will be preached all over the world, each and every town of the world. If it is, then we have to have international qualities. If you want to develop international qualities, at the time what you have to have the good command over English language. That language will give you the impetus, will widen the option ways, you can get the path. Only English language can give you that kind of opportunities. Through those opportunities, you can be international standard preacher. So that is what you have to do. You have to very much serious about learning Krishna conscious English. Hare Krishna. কালকে আমি কিছু বাস্তবিক শিক্ষা আপনাদেরকে দেব, অর্থাৎ শেয়ার করার চেষ্টা করব। আমরা আগামীকাল এই যে আমাদের গীতা রয়েছে, ইংরেজি গীতা থেকে আমরা পড়ব কিভাবে একটু পারপোর্ট পড়তে হয়, গীতা পড়তে কিভাবে একটু পড়তে হয়, রিসাইট করতে হয়, বা কিভাবে লেকচারটা দিতে হয়। দেন উইল প্র্যাকটিস টুমোরো। এই দুদিন আমরা একটা মাইন্ড সেট আপ হচ্ছে সবচাইতে বড় বিষয়। আপনারা যদি নাই জানেন কি সমস্যা, কিভাবে কি করতে হবে, এই দুদিন গাইডলাইন দিলাম। কালকে থেকে আমরা এই যে ভগবদ গীতা রয়েছে অ্যাজ ইট ইজ, written by Srila Prabhupada, given purport by Srila Prabhupada. So we'll try to understand and practice those things. This is the way we'll try to develop, এবং আগামীকাল অনেক একটা গাইডলাইন দেবো আপনাদের, যাতে আপনারা এটি চর্চা করতে পারেন। আর যে কোনো ধরনের সমস্যা আপনারা আমার সঙ্গে শেয়ার করতে পারেন। ইউ ক্যান রাইট টু মি, ইউ ক্যান সেন্ড ইমেল, ইউ ক্যান সেন্ড মেসেজেস ইন মাই মেসেঞ্জার, ইউ ক্যান অলসো টক টু মি ওভার ফোন। আইল ট্রাই, আমি যতটুকু জানি, না পারলে সিনিয়র প্রভুমাতাজি যারা রয়েছেন তাদের সাহায্য নিয়ে, সাপোর্ট নিয়ে আমরা মিলেমিশে একটি কমিউনিটি গ্রো করবো, জাস্ট টু লার্ন ইংলিশ ইন অর্ডার টু প্রিচ। এটি করব। আগামী ক্লাসের পরে দেখি এরপর আমরা বাংলায় একটা সেমিনার দেওয়া যায় কিনা, 2-3 দিন ব্যাপী, কারণ আমাদের অনেকেরই বাংলা ভাষায় সমস্যা রয়েছে। আমরা যত ইংরেজি শিখি অধিকাংশ সময় কিন্তু আমাদের বাংলায় কৃষ্ণ ভক্তি প্রচার করতে হয়, বঙ্গভাষী ভক্তদের সঙ্গে মিশতে হয়, সুন্দর করে বাংলায় কথা বলতে হয়। তাই আমরা, ইংরেজি হচ্ছে শিল প্রভুপাদের ভাষা, আর বাংলা হচ্ছে মহাপ্রভুর ভাষা। অর্থাৎ আমরা এই দুটি ভাষা খুবই চমৎকারভাবে, অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে সেটি আমরা রপ্ত করব, শুধুমাত্র শিল প্রভুপাদ, ইসকনের অনুসারী এবং শ্রীমান মহাপ্রভু এবং গুরু মহারাজকে সন্তুষ্ট করবার জন্য। অন্য কোনো উদ্দেশ্য নয়। আমি খুব সুন্দর করে কথা বলতে পারি, আমি ভালো ইংরেজি জানি, আমি ভালো প্রচারক, আমি ভালো প্রবচন দিতে পারি। এই অহংকারটি করলেই আমাদের পতন ঘটবে। আমরা চাই না, আমরা চাই আমরা তৃণাধূপী হয়ে আমরা কি করব, শিল প্রভুপাদের সেবা করে যেতে চাই। আমরা শিল প্রভুপাদের সেবা করব। তাই আসুন দুটি ভাষা আমরা অত্যন্ত ঐকান্তিকতার সহিত শেখার চেষ্টা করি। প্রথমত আমাদের মায়ের ভাষা শ্রীমান মহাপ্রভুর ভাষা, দ্বিতীয়ত আমাদের দাদুর ভাষা, আমাদের সকলের শিক্ষাগুরু শিল প্রভুপাদের ভাষা, ইংরেজি ভাষা। হরে কৃষ্ণ। সকলে ভালো থাকবেন। জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে সেমিনার দেবার সময় আপনাদের চরণে কথা দ্বারা, আচরণ দ্বারা, অঙ্গভঙ্গির দ্বারা কোনো অপরাধ করে থাকলে আপনাদের দাস ভেবে, ছোট ভাই ভেবে, একজন গুরু ভাতা ভেবে
শিল প্রভুপাদের অযোগ্য নাতি ভেবে আমাকে ক্ষমা করবেন। আমি তো আপনাদের দাস, দাসের তো দোষ ত্রুটি হয়। এই অধমকে কৃপা করুন যেন ভক্তি জীবনে থাকতে পারি, আপনাদের সেবা করতে পারি এবং পরিবার পরিজন নিয়ে যেন আপনাদের সেবা করেই অন্তিমে কৃষ্ণ প্রাপ্তি হয় আমার। হরে কৃষ্ণ। জয় শিল প্রভুপাদ সমবেত গৌর ভক্তবৃন্দ কি জয়। হরে কৃষ্ণ।